आचार्य धर्मान परिचार्य देवान् विचार्य तीर्थानि विचार्य वेदान् विना न गौर प्रिय धाम वासम वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदन्ति संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात् संकीर्तनामृतरम रमते मनश्चेत् प्रेमामृधौ विहरणे चित्तवृत्ति मायापुराक्ष नगरे वसति कुरुष्य यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपश्यतनुभा जो अंतांतर्जामी पुरुष इति सहसांस विभव षडैश्चर्यै पूर्ण जय स भगवान स स्वयमयं न चैतन्यात् कृष्ण जगति परतत्व परमिह वंदे अहं श्रीगुरो श्रीजुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तबिंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तो আমরা পুনরায় ফিরে আসছি ভাগবত রসমাধুরী সেমিনারে। আমরা সেই কুম্ভ মেলার প্রাঙ্গণ থেকে ফিরে এসে নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তারপরে আপনার গৌর পূর্ণিমা উৎসব সহ আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রয়াগে শ্রীরূপ শিক্ষা বারাণসীতে মহাপ্রভুর সনাতন শিক্ষা উপদেশ সমূহ বেশ কয়টি অধ্যায় 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 আটখানা অধ্যায় চৈতন্য চরিতামৃত থেকে ধারাবাহিক শ্রবণ করলাম। তো সেই জানুয়ারি মাস থেকে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল প্রায় 3 মাস বা 3.5 মাস চৈতন্য চরিতামৃতের উপরে চর্চা করলাম। তো এখন ভাগবতে যেখানে আমরা আলোচনা বন্ধ করেছিলাম শ্রীমদ্ ভাগবতম পঞ্চম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায় আমরা 4খানা শ্লোক পড়েছিলাম ভরত মহারাজের চরিত্র কথা। তো সেখান থেকে পঞ্চম শ্লোক থেকে আমরা আলোচনা করব। नारायणं नमस्कृत्य
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पादौ जदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्जौ कथितौ चतुरो नाभिस्तथा पञ्चमयेव षष्ठो भुजान्तरौ द्वौ जुगलौ तथान्नो कंठस्तु राजन् नवमा जदीय मुखारविन्दं दशमा प्रफुल्लम् एकादश जस्य ललाटपट्यं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण पंचम स्कंधे अष्टम अध्याय पंचम श्लोक बा এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ক্লাস আলোচনা প্রসঙ্গ ভরত মহারাজের চরিত্র কথা অবলম্বনে सहस्र 49तम क्लास माने 1049तम भागवत रसमाधुरी सेमिनार तस्या उपतन्त्या अंतर्वर्त्म्या उरुभया बगिलतो जोगी निर्गत गर्भ स्रोतसी निपपात गद्यांशे श्लोकगुलो। तो प्रथमे सबाइके जानाई कृष्ण प्रीति शुभेच्छा अभिनंदन एवं सही संगे गुरु चरणे प्रणति निवेदन करे तार आशीर्वाद प्रार्थना करी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। तस्या उपपतन्त्या अंतर्वर्त्मा उरुभया बगलित जनि निर्गत गर्भ स्रोतसी निपपात। भरत महाराज तार चरित्र कथा तिनी एर आगेर 4टा श्लोके बला हयेछे। एक दिन भरत महाराज तो समस्त राज्य पाठ संसार वैभव परित्याग करे जंगले बसे तिनी हरिर साधनाय युक्त हयेछे। एक दिन तिनी घुम थेके उठे तिनी मल मूत्रादि परित्याग करे स्नान करेछेन एवं प्रणव मंत्र महामंत्र जप करार जन्य तिनी नदीर तीरे बसे ध्यानस्थ हये भगवानेर नाम जप करछेन। तो तिनी देखछिलेन नाम जप करते करते एकटा हरिण से तृष्णाय पिपासार्त हये सेइखाने एसेছে नदीर तीरे जल पान करছে। আর हरिण खूब चंचल एदिक ओदिक ताकाচ্ছেন আর जल पान करছেন। हठाৎ সেই जंगले भयंकर एक गर्जन सिंहेर गर्जन शुने से भयभीत हये नदी पार करार जन्य लाभ दिएছে।
কিন্তু সে ছিল গর্ভবতী। লাফ দিতে গিয়ে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। শিশুটা জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে আর মা হরিণটি মারা গেছে। সেখান থেকে সেই হরিণটি পূর্ণ গর্ভবতী ছিল এবং ভয়ে সে যখন লাফ দিয়েছিল তখন তার গর্ভস্থ সন্তান যোনি নির্গত হয়ে নদীর প্রবাহে পতিত হল। প্রভুপাদ লিখেছেন গর্ভবতী স্ত্রীদের, এ তো পশুর কথাই কেন বলা হয়েছে, এমনকি মায়েদের খুব সাবধানে থাকতে হয়। গভীর আবেগ বা ভয়ভীত হলে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই গর্ভবতী স্ত্রীকে সমস্ত বাহ্য প্রভাব থেকে দূরে রাখা উচিত। গর্ভবতী স্ত্রীদের সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে যদিও প্রভুপাদ 2 লাইনে তাৎপর্য লিখেছেন। ভাগবতমের 3য় স্কন্ধে 31 অধ্যায় 31তম অধ্যায়ে পুরো অধ্যায়ে কপিল দেব মহারাজ তিনি বর্ণনা দিয়েছেন গর্ভবতী মায়ের কর্তব্য, সাবধানতা এবং ডায়েটিং মানে খাওয়া দাওয়া, কি খাবে কি খাবে না, এই সমস্ত কিছু 3য় স্কন্ধের ওই জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। তো এখানে প্রভুপাদ বললেন গর্ভবতী মায়েদের সমস্ত প্রকার সংসারের উদ্বেগ এবং ভয় ভীত স্থান থেকে সাবধান থাকতে হবে, নাহলে গর্ভপাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো মা হরিণটি গর্ভবতী ছিল, যেই ভয় পেয়ে লাফ দিতে গেছেন তখন তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তৎ প্রসবৎ সর্পন্ন ভয় খেদাতুরা সগণেন বিযুজ্যমানা কশ্চাঞ্চিৎ অর্জাম কৃষ্ণ সারস্বতী নিপপাতথ চমমার। যুথ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং গর্ভপাতে ক্লিষ্ট সেই কৃষ্ণসার মৃগবধূ লাফ দিয়ে নদী পার হওয়ার পর ভয়ে অত্যন্ত পীড়িতা হয়ে সে একটি গুহায় নিপতিত হওয়া মাত্র দেহত্যাগ করল। লাফ দিয়েছে, গর্ভপাত হয়ে বাচ্চাটা জলে ভেসে যাচ্ছে আর পড়েছে একটা গুহার মধ্যে, ওখানেই সে প্রাণ ত্যাগ করেছে। অনেক সময় হয়, প্রভুপাদও বলেছেন যে গর্ভবতী মায়েরা এরকম কখনো কখনো গর্ভপাত হয়ে মারা যান। তম তেণ কুণকম কৃপণম শ্রুতসানুহয়মানম অবিভিক্ষাপবিদ্যম বন্ধুরিপানুকম্পয়া রাজর্ষি ভরত আদয় মিতমাতর মিথ্যাশ্রম পদমনয়ত। রাজর্ষি ভরত নদীর তীরে বসে সেই মাতৃহারা হরিণ শিশুটিকে নদীর জলে ভেসে যেতে দেখলেন। তা দেখে তার হৃদয় করুণার সঞ্চার হলো। তারপর কি করলেন, জব মালাটা রেখে দিয়ে তিনি জলে নেমে বন্ধুর মতো সেই মৃগ শিশুটিকে স্রোত থেকে তুলে এনে তাকে মাতৃহারা জেনে তার আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন। সমস্যাটা হয়ে গেল এখানে। হয়তো শুনে মনে ভালো লাগতে পারে যে
কত ভালো কাজ করলো, যে তাকে জল থেকে তুলে এনে তাকে বাঁচালো শিশুটাকে। কিন্তু শাস্ত্র কি বলছেন? শাস্ত্রের বিচার কি? এটা আমার আপনার বিচার। ভজন করতে করতে কোনো অসহায় ব্যক্তিকে সাহায্য করা বা সেই ধরনের কিছু কাজ, যেখানে ভরত মহারাজ জপ করছিলেন ভগবানের নাম, জপমালা রেখে দিয়ে তিনি সেই হরিণ শিশুকে উদ্ধার করে তার লালন পালন করলেন। কি বিপত্তিটা ঘটল? তাৎপর্য, প্রকৃতির নিয়ম যে কি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে তা আমাদের অজ্ঞাত। মহারাজ ভরত ছিলেন একজন মহান রাজা এবং অতি উচ্চ স্তরের মহান ভক্ত। তিনি প্রায় ভগবানের প্রতি প্রেম ভক্তি স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রায় ভক্তির যে 9টা ধাপ আছে, প্রথমে হচ্ছে শ্রদ্ধা, তারপরে সাধুসঙ্গ, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, ভাব এবং প্রেম। এই যে স্তরগুলো আছে, এই স্তরগুলো প্রেম হচ্ছে লাস্ট স্তর, ফাইনাল স্টেজ। শুরু হচ্ছে শ্রদ্ধা, তারপর হচ্ছে সাধু সঙ্গ, তারপর হবে ভজন ক্রিয়া, তারপরে অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, ভাব এবং প্রেম। প্রায় প্রেমের স্তরে ছিলেন প্রভুপাদ বলছি। কিন্তু সেই স্তর থেকেও তিনি জড়জাগতিক স্তরে অধঃপতিত হয়েছিলেন। দেখেন, সামাজিক বিচারে তিনি ভালো কাজ করেছেন, কিন্তু একটা অসহায় হরিণ শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছেন। কিন্তু শাস্ত্র অনুমোদন করছে না। আর এটাও গীতায় বলা হয়েছে, আপনি যা কিছু করবেন যেটা শাস্ত্র সম্মত না হয়, বাহ্যিক বিচারে ভালো লাগতে পারে, বাড়ির লোক জিজ্ঞেস করে, আপনারা সারাদিন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ করেন, সমাজের জন্য কি করেন? বলে, আমরা সমাজের জন্য কি করব? হসপিটাল খুলবেন, দাতব্য চিকিৎসালয় খুলবেন, অন্নহীনকে অন্নদান করবেন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করবেন। এটা লোকের দোষ না, কিন্তু দোষ আমাদের। আমাদের সাধু সন্ন্যাসীরা শিখিয়ে দিয়েছি, মঠ মন্দির আপনাদেরকে ফ্রিতে পড়াবে, ফ্রিতে হসপিটাল সার্ভিস দেবে। কিন্তু যদি বলা হয় সাধু তো বৈরাগী, ঘর বাড়ি সংসার বিষয় সম্পত্তি সব পরিত্যাগ করে এসে, সে কি করে আপনাকে এই সেবা দেবে? তার মানে আপনি ত্যাগী নন, আপনি ত্যাগী নন, বা আপনি ত্যাগী হয়েও কিছু এদিক সেদিক করে ধন উপার্জন করে লোকের সেবা করতে চাইছেন। এটা শাস্ত্র অনুমোদন করেননি। হরি সেবা। তাই ভরত মহারাজ পারমার্থিক বিচারে, আমার আপনার বিচারে না, আমার আপনার বিচারে খুব ভালো কাজ করেছে, কিন্তু পারমার্থিক বিচারে তার অধঃপতন হয়ে গেল। গীতায় তাই সাবধান করে বলা হয়েছে, জং হি ন ব্যথাই অন্তে তে পুরুষ পুরুষার সব সম দুঃখ সুখম ধীরম স অমৃতত্বায় কল্পথে। সাধু কেবল হরি সেবায় একনিষ্ঠ, সুখ দুঃখে জয় পরাজয়ে তিনি বিচলিত থাকেন, একদম অবিচলিত থাকেন, বিচলিত হবেন না। তিনি কেবল ভজনের যোগ্য।
প্রভুপাদের জীবনও দেখা গেছে। প্রভুপাদের দোকান যখন চুরি হয়ে গেল, প্রভুপাদের কাছে খবর দিল। কারা চুরি করেছে? কারা চুরি করে জানেন? কারা জীবনের ক্ষতি করে জানেন? স্বজনাক্ষদস্যভী, নিজের আত্মীয় স্বজনরা। তার দোকানের কর্মচারীরা তার দোকান চুরি করলেন। প্রভুপাদ বিচলিত হলেন না। প্রভুপাদ বলেন, হ্যাঁ, খুব ভালোই হয়েছে। ভগবান যখন কাউকে কৃপা করেন, হরিশ্চে তদ্ধনম শনৈ, তার জাগতিক বিষয় সম্পত্তি পরিবার কেড়ে নেন। আচ্ছা, ভরত মহারাজ এত বড় রাজ্যপাট, প্রজারা, নিজের পরিবার সব জলাঞ্জলি দিয়ে এলেন, এসে আবার হরিণের প্রতি আসক্ত। তার মায়া মমতা কি পরিবারের প্রতি ছিল না? তার মায়া মমতা কি সমাজের প্রজাদের প্রতি ছিল না? এটা হরিণ শিশু দেখে আমরা দেখি মায়াপুরে যারা তীর্থযাত্রী আসেন, আমাদের একটা ব্যবস্থা আছে মায়াপুর মন্দির থেকে গোশালা যাওয়ার জন্য একটা বুলক কার, মানে গরু গাড়ি ব্যবস্থা আছে। অনেকজন বসতে পারবে, সিট করা আছে। আর আপনারা মায়াপুরের এই পরিবেশ দেখতে দেখতে ধীরে 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 গোশালায় পৌঁছে যাবেন। তো কিছু লোক বলছে, হাই রে, এ গরুগুলোকে এত কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। তা আমি বলছি, বাপরে, আপনাদের দয়ার শরীর তো দারুণ। এটা গরুকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে না। গোমাতাদের পালন করা আছে, দুধ পাওয়ার জন্য তাদের সেবা করা আছে। আর যারা গরু, বলদ, তাদেরকে তো কোথাও কাজে লাগাতে হয়। জমিতে ধান চাষের জন্য নাঙ্গল বা এরকম গরু গাড়ি বানানো হয়েছে জিনিসপত্র বওয়ার জন্য। এইটা দেখে আপনার মায়া হয়ে যাচ্ছে? যার কাজ তো তাকে করতে হয়, এইটুকু দেখে মায়া হচ্ছে। আর দেশে যে এত গো হত্যা হচ্ছে, আমাদের সরকার যে অনুমোদন দিচ্ছে, তার জন্য মায়া হচ্ছে না আপনার? কি গো, এত জীব হত্যা করে মাংস খাচ্ছেন, মায়া হচ্ছে না একটু? যে জীবকে হত্যা করে আমি খাচ্ছি, খাওয়াটা উচিত না? তো বিচার করতে হবে শাস্ত্র অনুযায়ী। তাই বলছেন, য শাস্ত্রবিধি উৎসৃজ্য বর্ততে কাম কারত, গীতাতে 16 অধ্যায়। শাস্ত্রের প্রমাণে যেটা প্রমাণিত নয় সেটা বেকার। আপনার ভালো যুক্তি হতে পারে, ভালো সিদ্ধান্ত হতে পারে, কার্যকরী না। ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত, কারণ একটি ছোট্ট ভুলের ফলে পুনরায় ভববন্ধনে অধপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঘর বাড়ি সংসার রাজ্য পাট পুরো পরিত্যাগ করে দিলেন, হৃদয়ে বৈরাগ্য এসে গেল, আর আশ্রমে গিয়ে একটা হরিণ শিশুর প্রতি আসক্ত। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচার। আমরাও যারা আশ্রমবাসী আছি, ঘর বাড়ি সংসার, পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের মমতা স্নেহ সব উজাড় করে চলে আসছি কেবল ভগবানের সেবা। এখানে এসে আবার কামবশত ভুলবশত আবার সংসার বাঁধছি। এটাই ভাগবতমের এই শিক্ষা।
একজন আমাদের আশ্রমবাসী, সে বহুদিন ব্রহ্মচর্য জীবন পালন করেছেন, গেরুয়া বস্ত্রধারী। হঠাৎ তার একটু ইচ্ছা হলো বিয়ে করার, আর সবাই তাকে খুব বহুমানন করত, ভজনে বা নিষ্ঠায় অনেকটাই উন্নত বলে সবাই সম্মান করতেন। তার বাসনা হলো সংসার জীবনে যাবেন, বিয়ে করবেন। গেরুয়া বস্ত্রটাও পরিবর্তন করলেন, সাদা বস্ত্র ধারণ করলেন। একজন ভক্ত খুবই সম্মান করতেন, বহু সম্মানবশত তাকে অত্যন্ত বিনয়ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, প্রভু আপনি যে সংসার জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, এটা আমার কাছে একটা অবাক বিস্ময় লাগছে। বলছে কেন? আপনাকে খুব সম্মান করি আমি, আপনার যে নিষ্ঠা, ভজন এবং আপনার যে কার্যকলাপ অত্যন্ত প্রশংসনীয়, এবং আমি ওটা অনুসরণ করে চলি। কিন্তু পুনরায় আপনি গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করতে চাইছেন, এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। তখন উনি বলছেন, আসলে আমার সংসার জীবনে প্রবেশ করার একটু ইচ্ছা নেই, কিন্তু আমি যদি বিয়ে না করি সে সুইসাইড করবে। এই হচ্ছে আমাদের ভিতরে মায়া কিভাবে বুঝায় আমাদেরকে। আরে তুমি যে ঘর বাড়ি সংসার আত্মীয় স্বজন ফেলে চলে এলে, তারা তো সুইসাইড করছে, তাদেরকে তো একবার সুইসাইড করার মতো করে দিয়ে এলে, তাদের প্রতি তোমার মমতা জাগলো না? বাবার প্রতি, মার প্রতি, ভাই বোনদের প্রতি, এটা তোমার মমতা জেগে গেল। এখানে সেই শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে ভারত মহারাজের মাধ্যমে। ঘর বাড়ি রাজ্য পাট সব পরিত্যাগ করে এলো একটা হরিণ শিশু। যেরকম উদাহরণ দিলাম না, ঘর বাড়ি মায়া মমতা মায়ের চোখের জলে ভেসে গেল, কোনো ভ্রুক্ষেপ করলাম না, সব ছেড়ে মঠে চলে এলাম। মঠে এসে আবার কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত হয়ে যাচ্ছি, ঘর বাঁধছি, সংসার করছি, আর বিভিন্ন অজুহাত ব্যবহার করছি। এটাই শিক্ষা। কিন্তু এক গুরুদেব প্রভুপাদ ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ, তিনি গীতার সংসার বলে একটা কাহিনী শুনিয়েছেন। এক গুরুদেব তার শিষ্যকে দীক্ষা দেওয়ার সময় বলেছিলেন, তুমি নিয়মিত গীতা পড়বে, হরিনাম করবে এবং হরি পূজা হরিকে নিবেদন করে প্রসাদ পাবে। তাই করত। একটা কুটির মেয়েদে ভজন করছিল, তো দেখছে একটা ইঁদুর এসে খুব উৎপাত করছে, গীতাটাকে কেটে দিচ্ছে। তাই ইঁদুরটাকে জব্দ করার জন্য সে একটা বিড়াল আনলো। বিড়াল না হলে ইঁদুর, বিড়াল দেখলে আর ইঁদুর আসবে না। এখন সমস্যা হলো বিড়ালটাকে পালন পোষণ করতে দুধ দরকার। কোথা থেকে দুধ পাবে? দুধ সংগ্রহ করতে অনেক সময় চলে যেত, গ্রামে যেতে হতো দুধ আনতে। চিন্তা করলে আমি যদি গাই রাখি তাহলে মোটামুটি বিড়ালটাকে যত্ন নেওয়া যাবে আর ইঁদুরটাকেও হটানো যাবে। তো একটা গাই কিনলো। এবার চিন্তা করছে, আরে গাইর সেবা করব না ভজন সাধন করব, ঠাকুর পূজা করবো, তো বড় বিরক্তকর ব্যাপার হয়ে গেল। তাই গাই সেবার জন্য একটা মহিলা দরকার, আমি একটা বিয়ে করি। বিয়ে করলো, ঘর বাঁধলো, ছেলে মেয়ে অনেকগুলো হয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন পরে গুরুদেবের ইচ্ছা হলো, আর একটা দীক্ষা দিয়েছিলাম, শিষ্য একটু দেখে আসি। যে কুটিরে এসেছেন স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে সব এসে গুরুদেবকে প্রণাম করেছেন, আসনে বসিয়েছেন, পূজা করেছেন। তখন জিজ্ঞাসা করছে শিষ্য, বৎস এগুলো কি? আমি তো তোমাকে একা ভজন করতে নির্দেশ দিয়ে গেছিলাম। বলছে গুরুদেব এ হচ্ছে গীতার সংসার। বলছে মানে? না, আপনি
আপনার উপদেশে বলেছিলেন প্রতিদিন গীতা পড়বে। একটা ইঁদুর গীতাটাকে কেটে দিত, তাই ইঁদুরটাকে হটানোর জন্য বিড়াল রাখলাম, বিড়ালটাকে পালন পোষণের জন্য গাই কিনলাম। আর আপনি তো বুঝছেন আমি ভজন সাধনে এত ব্যস্ত হয়ে থাকি, গাইটাকে কে দেখবে, তাই বিয়ে করেছি। তাই গীতার জন্যই সংসার। এভাবে সাধক ব্যক্তিরা কিভাবে সংসারে জড়িয়ে পড়ে সেটা ভাগবতম উপদেশ দিচ্ছে না, ভাগবতম আচরণ করে দেখাচ্ছেন। তাই ভাগবতমে বলা হয় নলেজ শেয়ারিং। এটা কোনো উপদেশ না, আমার অনুভব আপনার সঙ্গে শেয়ার করব। তাই ভরত মহারাজ তার নিজের অনুভব সমস্ত ভাগবত পাঠকদের শ্রোতাদের কাছে শেয়ার করছেন। ভজন করতে গিয়ে যেন আবার কোনো কিছুতে জড়িয়ে না পড়ো। তাই ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত, কারণ একটি ছোট্ট ভুলের জন্য পুনরায় ভববন্ধনে অধপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা যায় আশ্রমবাসী লোকেরাও মা বোন কিছু কিছু সম্পর্কে জড়ায়। মহারাজ ভরতের চরিত্র অধ্যয়ন করে আমরা সমস্ত জড়জাগতিক আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার কৌশল শিক্ষা লাভ করতে পারি। পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখতে পাব কিভাবে হরিণ শিশুটির প্রতি অত্যধিক মমতার ফলে ভরত মহারাজের পতন হয়েছিল এবং মৃগ শরীর প্রাপ্ত হয়েছিল। আমাদের কর্তব্য অন্য সকলের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে তাদের জড়স্তর থেকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা। তা না হলে আমরা মমতার বন্ধনে জড়িয়ে চিন্ময় স্তর থেকে জড় স্তরে অধপতিত হতে পারে। হরিণ শিশুটির প্রতি মহারাজ ভরতের মমতাই ছিল তার অধপতনের সূত্রপাত। আমাদের সামাজিক বিচার আর শাস্ত্রের বিচার। সেজন্য বলা আছে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাধি পঞ্চরাত্রং বিধিং বিনা ঐকান্তিকে হরের ভক্তি উৎপাতাইব কল্পতে। আমি যে ভক্তি সাধনা করছি সেটা যদি শাস্ত্র অনুযায়ী না হয়, আমার মন মানে লোকে ধর্ম করে না, আমি মনে করি সংসার ধর্মটা বড় ধর্ম, আমি যেটা করি ওটাই আমার কাছে ধর্ম। অনেক অনেক আবোল তাবোল প্রবাল শুনতে দেখা যায়, হ্যাঁ, পাগলের প্রলাপ। কিন্তু যদি শাস্ত্র অনুযায়ী সেটা না হয় তাহলে কিন্তু জগতে উৎপাত। তাই নিজের মতো করে অনেক ধর্ম অপধর্ম বেরিয়েছে যেগুলো জগতে উৎপাতের কারণ। তস্য হবা এণ কুণক উচ্চৈরে তস্মিন কিতজিনাভিমানস্যার তৎপোষণ পালন লালন প্রিয়নানুধ্যানাত্মে আত্মনিয়মা সহজমা পুরুষ পরিচর্যাদয় একৈকশ কতিপয় গ্রহেণ বিযুজ্যমানা কিল সর্ব এবদবসন। তারপরে কি হলো, হরিণ শিশুটাকে তো ঘরে নিয়ে এলো। ধীরে ধীরে মহারাজ ভরত সেই মৃগটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিল। তৃণ আদি দ্বারা পোষণ, বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা, কণ্ডুয়ন আদির দ্বারা প্রীতি সম্পাদন, চুম্বন আদির দ্বারা লালন প্রভৃতির দ্বারা তিনি তাকে গভীর স্নেহে লালন পালন করতে লাগলেন। এইভাবে হরিণ শিশুটির প্রতি আসক্ত হয়ে মহারাজ ভরত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের কর্তব্য কর্মগুলি বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং ধীরে ধীরে তিনি ভগবানের আরাধনা থেকে ভ্রষ্ট বা পতিত হয়েছিলেন
এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তার পারমার্থিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেছিলেন। আমার প্রত্যেকের নিজের নিজের ভজনে চেকিং দেওয়া উচিত যে আমি হরিতর বিষয়, হরি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি আসক্তি হয়ে যাচ্ছি না তো। লিখছেন এখানে, ধীরে ধীরে ভরত মহারাজ মৃগটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার ভরণ পোষণের জন্য তৃণধারী এবং ব্যাঘ বা হিংস্র প্রাণীদের থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে গার্ড দেওয়া, সবসময় কাছে কাছে জড়িয়ে রাখা, কণ্ডয়ন আদি। হ্যাঁ, আমরা যেরকম গাই বাছুর দেখলে গলাতে কণ্ডয়ন করি না, আদর করি, সেরকম আদর করতেন। মাঝে মাঝে চুমু দিয়ে তাকে আদর করতেন। হ্যাঁ, গভীর স্নেহ দিনের পর দিন বাড়তে লাগলো। রাজ্য পাঠ পরিত্যাগ করে বৈরাগী, কিন্তু আবার ছোটখাটো বিষয়ে আসক্তি। তো এখানে বলছেন সুখদেব গোস্বামী, তিনি তার ভজন পথ থেকে ধীরে ধীরে পতন হয়ে গেছে। এটাই সাবধান থাকা উচিত। হরিভজন ছেড়ে কিছু কিছু ফিলান্থরিপ কাজে আমরা আসক্ত হয়ে যাই। হরি সেবার জন্য অনুকূল সেরকম কিছু কাজ করতে পারি আমরা। এনেও তাৎপর্যটা পড়ে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেল। এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি বিধিনিষেধগুলি পালন করে নিয়মিতভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে আধ্যাত্মিক কর্তব্য সম্পাদন করার ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। আমরা যদি তাতে অবহেলা করি তাহলে অবশেষে আমাদের অধঃপতন হবে। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করা, স্নান করা, মঙ্গলারতিতে যোগদান করা, ভগবান বিগ্রহের আরাধনা করা, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, আচার্য গুরুদেবের নির্দেশ পালন করা। এই পন্থা থেকে যদি আমরা বিচ্যুত হই তা আমরা যতই উন্নত স্তরে ভক্ত হই না কেন আমাদের অধঃপতন হতে পারে। যজ্ঞদান তপকর্ম ন তেজিত কার্যমেব তৎ যজ্ঞদান তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম। যজ্ঞদান এবং তপস্যা কখনই পরিত্যাগ করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞদান এবং তপস্যা মহাত্মাদেরও পবিত্র করে। সন্ন্যাসীদের এই সমস্ত বিধিবিধানগুলি পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তার সময় তার জীবন উৎসর্গ করা, বিধিনিষেধ তপস্যা অনুশীলন করতে থাকা উচিত। এই সমস্ত কর্তব্যগুলি কখনই ত্যায্য নয়। সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা হয়েছে বলে নিজেকে অত্যন্ত উন্নত বলে মনে করা উচিত নয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য ভরত মহারাজের চরিত্র অত্যন্ত সাবধানের সঙ্গে অধ্যয়ন করা উচিত। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে। তো সময় যদিও শেষ হয়ে গেল, এই ভাগবতমের এই শিক্ষা থেকে যত ভজনশীল ব্যক্তিকে সাবধান করা হচ্ছে, ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি যেন আমরা আসক্ত না হয়ে যাই। কৃষ্ণ প্রচারের স্বার্থে আমাদের যতটুকু উপযোগ করা ততটুকুই আমাদের। কিন্তু বিশেষ করে ভরত মহারাজ বসে জপ করছিলেন, সেজন্য আমাদের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে আপনি যখন জপ করবেন ভক্ত সঙ্গে বা তুলসী মহারানীর সান্নিধ্যে
এবং অর্ধ নিমিলিত নেত্রে, মানে আপনার এই দুটো চোখের দৃষ্টি নাকের গোড়ায় থাকবে, অন্য কিছু আপনি দেখবেন না। অনেক সময় আমরা জব করতে বসেও দেখি ও ঘুমাচ্ছে, ওকে একটু খুঁটিয়ে দেওয়া, ওকে একটু কিছু ছুঁড়ে মারা, আরে তুমি জব করো, মায়া আপনাকে জব করতে দেবে না। ও কি করছে, ও কি করছে, ও কি করছে, ও কি করছে, এইসব দেখছি। কিন্তু বিপদ হয়ে যেতে পারে, এক ঝলক দেখে মাথা থেকে জব করাটা উড়ে গেল। সুতরাং অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে ভজন সাধনে কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তু ছাড়া কোনো কিছুর প্রতি আমাদের আসক্তি যেন বৃদ্ধি না পায়। তো আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহারিক শিক্ষা, এটা কাউকে উদ্বেগ বা সেই ধরনের কোনো কিছু করা হচ্ছে না, কিন্তু একদম সতর্কতার সহিত এটাকে অবলম্বন করতে হবে। তাহলে আমরা সাধক হিসাবে আমাদের জীবন যুদ্ধে আমরা এগোতে পারব। তো এই পর্যন্ত রাখি। কালকে রবিবার আশা করছি একটা টক শো দেব ভগবান রামচন্দ্র সম্বন্ধে। যদিও দিনের বেলা রামনবমী অনুষ্ঠান হয়ে যাবে, ভগবান রামনবমী কেমন কীভাবে করব সেটা তার উত্তর দিয়ে আপনাদের লাভ নেই, কারণ রামনবমী পেরিয়ে যাবে। টক শো হবে সন্ধ্যার সময়। তারপরে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভিতরে রয়েছি। গুরু মহারাজও আসবেন সন্ধ্যার সময়, ওনার ব্যাস পূজা উপলক্ষে। আমার গুরুদেব দক্ষিণ ভারত থেকে সরাসরি মায়াপুরে আসছেন, তার জন্মতিথি পালন উপলক্ষে ব্যাস পূজায় ওনার একটা বড় আগমনী সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য বিশাল আয়োজন। পথ সাজন হচ্ছে বিভিন্ন ফুলের নকশা দিয়ে, বিভিন্ন প্রকারের গ্রুপ ভক্ত, কেউ ঘট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, কেউ শঙ্খ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, কেউ শঙ্খ বাজাবেন, কেউ প্রদীপ ঘুরাবেন, কেউ বা নাচবেন, কীর্তন করবেন। একটা বড় আড়ম্বরপূর্ণ আগমনী সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। তো সেটা যদি আবার একসঙ্গে টাইমটা ম্যাচিং হয়ে যায় তো সেখানে টক শো করা সম্ভব হবে কিনা। তবে আপনাদের ভগবান রামচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু জানার থাকলে আপনি অবশ্যই টক শো নাম্বারে প্রশ্ন পাঠাবেন। তো কালকে টক শোতে দেখা হবে। পরশুদিন থেকে আবার এই ধারাবাহিক আলোচনায় প্রবেশ করব। শুভরাত্রি।